Are you there or not? Ongol students. Yeah, you should confirm me, na? Is it audible or not? Yes, ma'am. Yes, let's start our discussion. So last week we have started this interface mass transfer, last class. Ma'am, Congo students join అవ్వలేదు ma'am. Sorry? Congo students join అవ్వలేదు ma'am ఈ class. వేరే వేరే ప్లాట్ఫామ్ లో ఉన్నారమ్మా వాళ్ళు. 2 విండోస్ ఓపెన్ చేశాను. సో వాళ్ళు ఉన్నారు. Yes, let's see what we have discussed. And one more thing, the students are asking about the recorded videos. Just wait for a few days because my um, just voice is not audible properly in my laptop. So I'm planning to uh, rectify it with the help of new external microphone. After that, I will rectify the audio quality, and after that, I will post the videos. Don't worry, I'll post all the videos and at the same time get questions also, like our topic and our get questions related to our topic. Okay, and after that, I will give some tutorial problems also, so that it will be useful for you. I'll provide all the materials. Don't worry. Meanwhile, we'll cover the 3D part. Just I'll go to that slide. Meanwhile, let me share the screen with you. So we have seen up to this, right? So we have seen overall mass transfer coefficients. Yeah. So we have seen overall mass transfer coefficients and what is the importance. So we also saw that why these are required. So if you see that why these are required, we have seen because we cannot measure the interfacial mass concentrations. So when we want to express the overall process, the process involves interfacial mass transfer like concentrations, like YAI, XAI. Since we cannot measure them directly, since they are imaginary concentrations, so they are not visible. So what we are doing, so we are taking the help of overall mass transfer coefficients. Okay, so overall mass transfer coefficients, these are like meant for converting, like a removal or eliminating
interfacial mass transfer coefficients. Okay, so in the process we only know bulk concentrations, so that is the reason we are interested in converting the overall process in terms of bulk concentration and unknown concentration terms. So for that we are taking help of like a liquid and gases. So what does it mean? Suppose if you want to convert the overall process, see we are having here two processes, right? Here in this region, this is like a gas region and this is like a liquid region, right? So the component is transferring this concentration is YAB, which is higher. So we are assuming that absorption process that we already discussed, right? So when the concentration is higher in the gas phase, so what it does, so from the gas phase it comes to interface first, right? సో ఇంటర్ఫేస్ వచ్చిన తర్వాత దాని కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర YAI, ఇమీడియట్ గా అది ఏమవుతుంది, ఈ దానికి ఈక్విలిబ్రియం రిలేషన్షిప్ లో ఉన్న మనకి XAI కింద మారుతుంది, అంటే లిక్విడ్ కాంపోజిషన్ కింద మారుతుంది. సో దీని నుంచి మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఈ కాంపోనెంట్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లోకి వెళ్తుంది. అంటే ఏంటి, మనకి ఏదైనా ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్, మనం జస్ట్ ఎయిర్ తీసుకోండి, మనకి ఇప్పుడు మనకి మీరు మనకి ఇవి ఉంటాయి కదా, ఏదైనా మనకి ఏదైనా ఒక కాంపోనెంట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ అమ్మోనియా ఉన్న గ్యాస్ తీసుకోండి, సపోజ్ ఇక్కడ ఏమైనా సాల్వెంట్ తీసుకోండి, ఇక్కడ సపోజ్ వాటరే తీసుకోండి, ఓకేనా. ఈ పైన SO2 ప్లస్ ఎయిర్, అంటే మనకి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ప్లస్ ఎయిర్ ఉంది, దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాను, లేదా అమ్మోనియా, సో దీన్ని నేను ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలనుకున్నాను. సో దీన్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలంటే నాకున్న ఆప్షన్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు నేను ఒక సాల్వెంట్ తీసుకున్నాను, సో దానికి నేను ఈ రెండింటిని కాంటాక్ట్ లో తీసుకొచ్చాను. అంటే ఏంటి, ఈ అమ్మోనియా ఉన్న గ్యాస్ ని, ఓకే, సో ఈ అమ్మోనియా ఉన్న గ్యాస్ ని suppose I'll do that. సో ఇక్కడ అమ్మోనియా ఉన్న గ్యాస్ ని ప్లస్ ఇక్కడ వాటర్ ని నేను కాంటాక్ట్ లో తీసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఈ NH3 అనేది ఇందులోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలి, అవునా. సో ఇక్కడ NH3 అనేది ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా స్ప్రెడ్ అయి ఉంటుంది కదా, అంటే ఇదంతా ఏరియా కదా. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, NH3 అనేది ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గరికి రావాలి, అవునా. ఈ వాటర్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఏమవ్వాలి, డిజాల్వ్ అవ్వాలి. సో డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ అక్యుములేట్ అవుతుంది అది. సో అదేమవ్వాలి, మళ్ళీ మనకి ఇంటీరియర్ గా వాటర్ ఉంది కదా, అంటే వాటర్ సర్ఫేస్ ఇది మనకి సర్ఫేస్ ఇది, ఓకే, ఇంటీరియర్ గా వాటర్ ఉంది కదా. సో వన్స్ ఇక్కడ సర్ఫేస్ దగ్గర రీచ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇన్నర్ గా మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి, ఓకేనా. సో అలానే ఇక్కడ మనకి ప్రాసెస్, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ గ్యాస్ YAB నుంచి YAIకి వస్తుంది, తర్వాత అది డిజాల్వ్ అయిన తర్వాత అది XA కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది, దానికి ఈక్విలిబ్రియం లాగా. సో దాని తర్వాత అది మళ్ళీ బల్క్ లిక్విడ్ లోకి వెళ్ళిపోవాలి, XAB, ఓకేనా. సో XAB is the like a bulk concentration of component A in bulk liquid, and YAB is the like a concentration of component A in bulk gas, okay na. YAI and XAI, these are like interface concentration which are in equilibrium. So generally, so if you want to express the overall process, so ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ మనకి టూ స్టెప్స్ కింద జరుగుతుంది, ఇది ఒక స్టెప్, ఇది ఒక స్టెప్, అవునా. సో దీన్ని నేను నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తాను, సో అక్కడ ఈజీగా ఐ డూ దట్. See here what I'm assuming. So I'm assuming process here
So two steps are happening from here to here. Okay, from bulk gas to interface, then bulk interface to bulk liquid. Okay, so here YAB. సో ఈ డయాగ్రామ్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈ డయాగ్రామ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఏ ప్రాబ్లం అయినా సాల్వ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి ఒక 2 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి, అవునా? సో ఇక్కడ మనకి 2 ప్రాసెసెస్ ఉన్నాయి. సో ఇది ఒక స్టెప్ 1 అంటే గ్యాస్ ఫేజ్ లో జరిగేది, ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో జరిగేది. ఓకేనా? సో నాకు ఇక్కడ స్టడీ స్టేట్ ఆపరేషన్ అనేది మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటే మనకి ఎన్ని అయితే మోల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతున్నాయో గ్యాస్ ఫేజ్ నుంచి అన్ని మోల్స్ ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి, అవునా? అంటే స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటి, ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్, దేర్ ఈజ్ నో అక్యుములేషన్, రైట్? సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ అండ్ ఆల్ దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్ ఇన్ amount accumulation. So when there is a change in when there is accumulation, there is a change in concentration, అవునా, with respect to time. సో మనకి స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటి, ఇన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్. అంటే ఇక్కడ ఎన్ఏ, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ ఫేజ్ రాసుకున్నాను అనుకోండి, ఎన్ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గ్యాస్ ఫేజ్ అంటే కేవై కదా, సో వైఏబి మైనస్ వైఏఐ, అంతేనా? సో కోషంట్ ఇంటూ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, అంతే కదా. మనం ఆల్రెడీ మనం ఈ ఈక్వేషన్స్ డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా. సో మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ మల్టిప్లైడ్ బై డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్. ఓకేనా? సో విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో ఇదేంటిది, సపోజ్ ఇది గ్యాస్ ఫేజ్ అనుకోండి, ఇది లిక్విడ్ ఫేజ్ లో జరిగే మోల్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఎంత, ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ఏఐ మైనస్ ఎక్స్ఏబి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనకి లిక్విడ్ ఫేజ్ కాబట్టి నేను కేఎక్స్ అనుకుంటున్నాను, ఇక్కడ గ్యాస్ కాబట్టి కేవై అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ చూడండి, సో రెండు కూడా ఈక్వల్, ఎందుకంటే మన స్టడీ స్టేట్ కాబట్టి, సిన్స్ వీఆర్ అస్యూమింగ్ స్టడీ స్టేట్ కండిషన్, రైట్? సో వాట్ హ్యాపెన్స్, ఎన్ఏ ఇన్ గ్యాస్ ఫేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు NA, that means flux in gas, flux that is like mass transport in the gas phase is equal to mass transport in liquid phase. ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమో ఇది KY ఇంటూ YAB మైనస్ YAI is equal to KX ఇంటూ XAI మైనస్ XA. సో దీన్నే మనం నిన్న రీఅరేంజ్ చేసుకున్నాం, గుర్తుందా? సో YAB మైనస్ YAI is equal to kx by ky into xai minus xab, రైట్? సో ఇక్కడ నాకు ఈ టర్మ్ ఇక్కడ జస్ట్ ఇక్కడ మనకి టర్మ్స్ ని నేను ఇక్కడ xab మైనస్ xai కింద రాసుకుంటా, ఎందుకంటే నేను కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ లో లైన్ ఈక్వేషన్ లో కావాలి కాబట్టి నేను ఇలా రాసుకుంటా. yai is equal to, ఇక్కడ మైనస్ కామన్ తీసాను అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, మైనస్ kx by ky, ఇక్కడ ఏమవుతుంది చూడండి, ఎక్స్ఏబి మైనస్ ఎక్స్ఏ. సో ఇది మనం చూసినప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు, సో ఇక్కడ మనకి ఈక్వేషన్ చూసినప్పుడు అది ఎలా ఉంది చూడండి, YAB minus YAI is equal to minus KX by KY into XAB minus XA. సో ఇది ఇక్కడ మనకి 2 పాయింట్స్ కనబడుతున్నాయి చూడండి, YAB XAB, YAI XA. సో నేను ఇది ఒక లైన్ ఈక్వేషన్ అనుకోవచ్చా, సో విచ్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ XKB YAB అండ్ XAI YAI with the slope ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుంది, సో ఇది కదా స్లోప్, సో మైనస్ KX by K. ఓకేనా?
సో ఇది మన 2 పాయింట్ లైక్ లైన్ ఈక్వేషన్ పాసింగ్ త్రూ 2 పాయింట్స్ కింద మనకి రిప్రజెంట్ అవుతుంది. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ ని నేను ఒక డయాగ్రామ్ వ్యూలో నేను తీసుకుంటే, సో ఇది ఒక సపోజ్ ఇది ఒక కర్వ్ అనుకోండి, అంటే మనకి ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు పాయింట్స్ ఈ వైఏబి ఎక్స్ఏబి ఎక్కడ ఉంటే చెప్పండి. సో ఎక్స్ఏబి వాల్యూ వైఏబి వాల్యూ, సో XAI YAI. సో XAB అనేది అన్నిటికన్నా చిన్నది కదా, అంటే తక్కువ వాల్యూ ఉంటుంది కదా. సో ఇక్కడ సో దాని తర్వాత XAI XAB కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది కంపారిటివ్గా, అవునా. సిమిలర్గా ఇక్కడ మనకి YAB అనేది అన్నిటికన్నా హైయెస్ట్ ఉంటుంది కదా YAB. సో YAI అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో నేను ఏంటంటే క్వాలిటేటివ్గా నేను చెప్పేస్తున్నాను, అంటే ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూస్ నాకు తెలియకపోయినా, so based on the information I do have, so I'm denoting the coordinates. సో మీకు ఇక్కడ YAB ఎందుకు ఇక్కడ డినోట్ చేసుకోవాలి, YAI ఇక్కడ ఎందుకు డినోట్ చేసుకోవాలి, అది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్. ఎందుకంటే YAI అంటే ఇంటర్ఫేసియల్ కాన్సన్ట్రేషన్ YAI కన్నా YAB ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం, అందుకనే కదా కాంపనెంట్ అనేది బల్క్ నుంచి మనకి ఇంటర్ఫేస్కి వస్తుంది, రైట్. సో అలానే మనకి సో అలానే మనకి ఇక్కడ కూడా చూస్తే సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే మనం తీసుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్, మనం తీసుకున్న ఇంటర్ఫేషనల్ కాన్సన్ట్రేషన్ దీనికన్నా కూడా బల్క్ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. సో ఇలా మనకి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు నాకున్న ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈక్వేషన్, ఇక్కడ ఈ లైన్ ఈక్వేషన్ అనేది ఉంది, అవునా. సో ఏంటి XAB YAB అంటే ఈ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సారీ, ఇక్కడ XAB YAB అంటే ఇక్కడ ఒక పాయింట్, రైట్. XAB YAB అండ్ XAI YAI రెండు కూడా మనకి ఈక్విలిబ్రియం కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడో ఉంటుంది, ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి, ఈ ఈక్వేషన్ YAI XAI, ఓకేనా. సో దీనికి మనకి లైన్ అనేది వచ్చేసింది, ఓకేనా. సో -kx/k1. సో ఈ ఈక్వేషన్ వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే మనకున్న ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ XAI YAI అనేవి మనకి తెలియదు. సో వాట్ షుడ్ ఐ డూ ఫర్ ఎలిమినేటింగ్ దోస్ కాన్సన్ట్రేషన్? సో దట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ ఎయిమ్. సో what should we do now? So now we will see how can we eliminate. So first of all, I will try like this, and after that we will see what can we. So now we will see. So overall quotients concept. So NA is equal to. So if I want, actually మనకున్నది ఏంటి ఇక్కడ XAI మైనస్ XAB లేదా KY ఇంటూ YAB మైనస్ YAI, అంతే కదా, ఇయే కదా ఉన్నాయి. సో నేను దీన్ని ఓవరాల్ లిక్విడ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్లో నేను రాసుకోవాలంటే క్యాపిటల్ KX ఇంటూ XAB స్టార్ మైనస్ XAB, లేదా నేను లిక్విడ్లో రాసుకోవాలనుకుంటే క్యాపిటల్ KY ఇంటూ YAB మైనస్ YAB స్టార్. అంటే ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇది ప్రాసెస్ ఇది ఉంది కదా. సో ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఇది, ఇప్పుడు నాకు ఓవరాల్ ప్రాసెస్ కావాలి అంటే ఏం చేయాలి, ఇది నాకు ఇది, అవునా. సో నాకు అప్పుడు ఓవరాల్ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏమవుతుంది YAB మైనస్ XAB, అవునా. సో దీన్నే నేను ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఫేజ్లోకి రాసుకోవాలి అనుకుంటే, సో నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ YAB మైనస్ XAB ఉంది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్, అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్స్. సో ఒకటేమో గ్యాస్ ఫేజ్లో ఉంది, ఒకటి లిక్విడ్ ఫేజ్లో ఉంది. సో ఐ కెనాట్ use them because these two are based on two different phases, right. So now what I have to do, either I have to convert this XAB in terms of Y, or I have to convert this Y in terms of X.
So for that, what I am taking. So if I want to express it in a based on liquid phase terms, okay, liquid phase terms. If I want to express, so the equation goes like this. అంటే ఏంటి, మనకి వైఏబిని ఎలిమినేట్ చేస్తాం, దానికి మనం వైఏబిని ప్లేస్లో మనం దానికి కరస్పాండింగ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉందో దాన్ని చేసుకుంటాం. అలానే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గ్యాస్ ఫేజ్ టర్మ్స్, that means if I have to eliminate this XAB term in terms of y, so the equation goes like this. Okay, so now again, what about this Kx and Ky? అంతే కదా, ఓవరాల్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియెంట్స్ కదా. సో నౌ what about this Kx and Ky? So for that, what I have to do, let's see now. So Na is equal to, సో కేఎస్ ఇంటూ ఇది ఉంది కదా, మనకి ఈ వాల్యూని మనం ఎలా తీసుకుంటామంటే, సో ఈ ఫస్ట్ నా ఈక్వేషన్ని నేను ఇంకా సింప్లిఫై ఏదైనా చేసుకోవచ్చు. సో దానికి ఇంకా ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఉంది, ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ ఉంది కదా. సో నేను దీన్ని 2 పార్ట్స్ కింద తీసుకుంటాను. సో ఇక్కడ మనకి యాక్చువల్గా ఎక్స్ఏబికి కరెస్పాండింగ్గా వైఏబి ఎంత అంటే, సో యూ జస్ట్ ప్రొజెక్ట్ దిస్ ఎక్స్ఏబి వాల్యూ ఆన్ టు ద కర్వ్, దెన్ యూ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూ విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వైఏబి స్టార్. స్టార్ అంటే ఏంటి, ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను నిన్న. ఏంటి స్టార్ అంటే ఏంటి, ఈక్విలిబ్రియం అని అర్థం. సో వైఏబికి కరెస్పాండింగ్ ఈక్విలిబ్రియం కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అంటే XAB స్టార్. ఓకేనా. సో నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్, యూ జస్ట్ సీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది. ఈ పాయింట్ ఏంటి చెప్పండి, XAB అండ్ YAB స్టార్. సో ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది కదా, XAB స్టార్ అండ్ YAB. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నేను ఈ 2 పాయింట్స్ని నేను జాయిన్ చేస్తాను. సో జాయిన్ చేసినప్పుడు నాకు ఎలా అవుతుందో చూడండి. సో ఇక్కడ ఒక కర్వ్ వస్తుంది, జస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్గా లైన్. ఓకేనా. అలానే ఇక్కడ ఒక అంటే ఇక్కడ ఒక లైన్, ఇక్కడ ఒక లైన్. సో ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, XAI YAI. ఓకేనా. అంటే మనకి ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ కింద మనం చేస్తాం. ఇవన్నీ కూడా సింపుల్ జామెట్రిక్ అమ్మా. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనకి 3 పాయింట్స్ వచ్చినాయి కదా. సో 3 పాయింట్స్లో సపోజ్ ఇది స్లోప్ వచ్చేసి M ప్రైమ్, ఇది M డబుల్ ప్రైమ్. సో మనకి ఇప్పుడు M ప్రైమ్ ఉన్న కార్డ్ 1, ఇది కార్డ్ 2 అనుకోండి. కార్డ్ 1, కార్డ్ 2 అంటే లైన్ 1, లైన్ 2. ఓకేనా. సో ఈ లైన్స్ ని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి డయాగ్రామ్. సో నౌ we are going to see the relation between overall mass transfer coefficient and individual mass transfer coefficients. So after that, I will once this is done, the relationship is derived, we will solve some gate problems. Okay, gate point of view, what kind of questions, what kind of information we can get, right? So now we will see so now we will see what happens. I'll go to next slide. So we'll start deriving one by one. So now I have this equation, Na is equal to Kx into, again I am writing the same. See, I am writing again and again. So if you remember these terms, it will be easy for you just to understand the concept. So Kx into, so into current driving force into XAI minus XAB. అదే లిక్విడ్ ఫేజ్ గ్యాస్ ఫేజ్ అయితే YAB minus YAI. సో అదే ఓవరాల్గా నేను రిప్రజెంట్ చేస్తే KX ఇంటూ ఏంటి XAB స్టార్
మైనస్ ఎక్స్ఏబి రైట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అదే లిక్విడ్ ఫేజ్లో సారీ గ్యాస్ ఫేజ్ అయితే వైఏబి మైనస్ వైఏబి అంతే కదా. Now I will see what is the relationship between let's start with the liquid phase or gas phase. So I'll in the PPT I will we are having liquid phase, sorry gas phase. Okay, I'm going to start with the gas phase. So what I will do now, you just see. So I'll take this equation. Okay, so ky, sorry, not the entire equation. First I will take this driving force YAB minus YAB star. సో దీన్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, YAB. సో నేను ఒక YAIని యాడ్ చేసుకుని ఒక YAIని మైనస్ చేస్తాను. చూడండి ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను, ఇక్కడ మైనస్ చేస్తాను. అంటే నాకు ఓవరాల్ టర్మ్స్ ఏముంటుంది కదా, మైనస్ YAB. ఓకేనా. అంటే ఎందుకు ఇవి జస్ట్ ఇది ఇక్కడ మనకి ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ లోకి ఏదో ఒక దాంట్లో నేను కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా. సో ఇక్కడ నాకు ఈ YAB మైనస్ YAI అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఒక ఉంది కదా, బట్ ఇక్కడ మనం YAI మైనస్ YAB స్టార్ని మనం ఎలా రాసుకోవాలనేది చూడాలి. సో ఇక్కడ చూడ అగైన్ ఐ విల్ రైట్ YAB మైనస్ YAB స్టార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు YAB మైనస్ YAI ప్లస్ ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, YAI మైనస్ YAB. సో నేను దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, సో ఆల్రెడీ మనకి ఈక్వేషన్ ఇది ఇక్కడ ఉంది. సో ఇక్కడ టర్మ్స్ ఏంటి, XAB YAB స్టార్ XAI YAI XAB స్టార్ అండ్ YAB. ఆల్రెడీ ఇది మనకు తెలుసు కదా. సో ఇది ఒక కార్డ్ ఇది ఒక కార్డ్ అనుకున్నాం కదా, M డాష్ M ప్రైమ్ అండ్ M డబుల్ ప్రైమ్. అవునా. సో నాకు ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటి, YAB. సో YAI మైనస్ YAB స్టార్. సో నేను ఈ లైన్ యూజ్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, అంటే ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ ఈ కోఆర్డినేట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ కోఆర్డినేట్స్ యూజ్ చేస్తాను. సపోజ్ నాకు ఈ కోఆర్డినేట్ ఈ లైన్ యొక్క ఈక్వేషన్ రాసుకుంటున్నాను ఫస్ట్. సో రెండు పాయింట్స్ ఉంటే ఈక్వేషన్ ఎలా రాసుకోవచ్చు చెప్పండి. సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్స్ ఏమున్నాయి, YAI XAI YAB XAB. సో I'll write like this, YAI minus YAB star is equal to slope into slope anta M prime into XAI minus XA. అంతేనా. సో అంటే ఏంటి దీని అర్థం, ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు నాకు YAI ప్లేస్లో నేను ఈ టర్మ్ ప్లేస్లో నేను ఈ ఈక్వేషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవునా. సో ఈ ఈక్వేషన్ని నేను ఇప్పుడు యూజ్ చేసుకుని నేను నేను మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాను. చూడండి ఇప్పుడు ఎలా వస్తుంది. సో ఈ టర్మ్ని నేను ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను. సో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే ఎలా వస్తుందో చూడండి. సో YAB minus YAB star is equal to, so YAB minus YAI, okay, plus ఈ టర్మ్ ప్లేస్లో నేను ఏం రాసుకుంటాను, M prime into XAI minus XAB రాసుకోవచ్చు కదా. సో రాసుకుని ఇప్పుడు నేను ఎలా చేస్తున్నానంటే చూడండి, YAB minus YAB star. సో ఇది నేను ఇక్కడ ఏంటిది NA is equal to కదా, సపోజ్ NA is equal to క్యాపిటల్ KY ఇంటూ YAB మైనస్ YAB స్టార్. సో నేను దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు, NA బై క్యాపిటల్ KY రాసుకోవచ్చేలాగా. జస్ట్ ఈ టర్మ్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఈ టర్మ్ని YAB మైనస్ YAI ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇది. ఓకేనా. సో NA is equal to KY ఇంటూ YAB మైనస్ YAB. సో దాన్ని బట్టి నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు, NA బై స్మాల్ KY. ఇక్కడ కూడా M ప్రైమ్ ఇంటూ XAI మైనస్ XAB. సో ఇప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, NA బై స్మాల్ k.
అవునా? సో ఇలా రాసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్తే సో అప్పుడు నాకు ఏమవుతుంది చెప్పండి. ఎన్ఏ బై క్యాపిటల్ కేవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ బై స్మాల్ కేవై ప్లస్ ఎం ప్రైమ్ ఇంటూ ఎన్ఏ బై స్మాల్ కేఎక్స్. ఇది కేవై, క్యాపిటల్ కేవై. ఓకేనా? అంటే ఓవరాల్. సో ఈ అన్నిట్లోనూ క్యాన్సిల్ చేసేయచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, 1 బై క్యాపిటల్ కేవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై కేఎక్స్ ప్లస్ ఎం ప్రైమ్ బై స్మాల్ కే. సో this capital KY is overall mass transfer coefficient, and it is small kx and ky. So I'll write once again. So capital KY is equal to overall mass transfer based on gas phase. అంతే కదా, గ్యాస్ ఫేజ్ మనం గ్యాస్ ఫేజ్ టర్మ్స్ లో యూజ్ చేసాం. సో స్మాల్ కేఎక్స్ స్మాల్ కేవై ఏమవుతాయి, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కోషన్స్ in individual liquid and gas. Okay, now again, so what is the significance of this equation? So is there any significance of this equation? Can we get any information on this from this equation? So what are the practical applications, right? So yeah, until now is it clear now? Is it clear until now? Yes, ma'am. What about RK Valley students? Is it clear? Yes, ma'am. Now we will see what is the practical application, and we will also see some gate problems and the important applications. Okay, so what I got now equation, so now I got equation 1 by capital KY is equal to 1 by small ky plus m prime by, అంతేనా? అంటే ఇది సపోజ్ KY అనేది మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ కోఎఫిషియంట్ అయితే వన్ బై KY అనేది దాని రివర్స్ కదా, రెసిస్టెన్స్ అవుతుంది, మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్. అంటే KY ఎక్కువ ఉంటే మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది, కోషంట్ ఎక్కువ ఉంది కదా. సో కోషంట్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనకి మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది ఎక్కువ జరుగుతుంది. బట్ దానికి ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు, సో దానికి ఆపోజిట్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ 1 బై KY కదా. సో 1 బై KY ఉన్నది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, సో వెన్ యూ హ్యావ్ 1 బై KY, the reverse of mass transfer coefficient, that is called mass transfer resistance. Okay, so now I can see that 1 by capital KY. So this is overall mass transfer resistance expressed ఏ టర్మ్స్ లో, గ్యాస్ టర్మ్స్ లో. ఓకేనా, expressed in gas. So this is individual, like a mass transfer resistance in liquid gas phase, and this is mass transfer resistance in liquid phase. But in liquid phase అయితే ఏమో అవ్వాలి, యాక్చువల్గా 1 by KX అనే అవ్వాలి, బట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దట్ ఇంటూ గ్యాస్ ఫేజ్ టర్మ్స్ కాబట్టి ఇంటూ ఎం ప్రైమ్ అనేది వస్తుంది. ఓకేనా,
అంటే ఏంటి 1/kx 1/ky. సో జనరల్గా 1/kx అంటే ఏంటి లిక్విడ్ ఫేజ్ లైక్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్. బట్ వాట్ అబౌట్ m ప్రైమ్ ఇంటూ 1/kx అంటే ఏంటంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ గ్యాస్ టర్మ్స్. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్లో యాడింగ్ కానీ సబ్స్ట్రాక్టింగ్ కానీ టర్మ్స్ చేసేటప్పుడు సో యూనిఫార్మిటీ అనేది ఉండాలి కాబట్టి సో ఐ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ దీస్ టర్మ్స్ ఇంటూ యాజ్ పర్ మై కన్వీనియన్స్. సో నౌ వాట్ హ్యాపన్స్, యూ జస్ట్ look at it. So 1/ky, so this is actually I can say that this is overall mass transfer coefficient is equal to mass transfer overall mass transfer resistance is equal to mass transfer resistance in gas phase plus mass transfer in liquid phase converted into gas phase. So like this I can say. Okay na? Now what happens, you just now look at it. So what is the significance of APEC? So I will show you my PPT now. So in the PPT there are terms. See, whatever the terms I explained, so all the equations are here. Okay, how to convert that and all. So similarly you can do that for kx also. So I will give you some hint. So based on liquid phase also same thing you can do. సో లిక్విడ్ మనం ఇందాక ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇక్కడ మనం ఏం తీసుకున్నాము, వైఏబి మైనస్ వైఏబి స్టార్ అని తీసుకున్నాం కదా, దానికి వైఏఐ హెచ్సిఐ అది వైఏఐ యాడ్ చేసి తీసాం కదా. అలానే ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫేస్కి అయితే ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఎక్స్ఏబి స్టార్ మైనస్ ఎక్స్ఏబి ఇది కన్వర్ట్ ఇది తీసుకోండి. దానికి ఎక్స్ఏబి స్టార్ మైనస్ ఎక్స్ఏబి సో ప్లస్ ఎక్స్ఏఐ మైనస్ ఎక్స్ఏఐ ఇలా రాసుకోండి. సో దాని తర్వాత మనం సిమిలర్ క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయండి. సో మీకు ఈ ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఓవరాల్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్ గ్యాస్ ఫేజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ లిక్విడ్ టర్మ్స్ ప్లస్ ఇండివిజువల్ గ్యాస్ ఫేజ్ లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం కార్డు M2 అంటే ఇంకొక లైన్ చూపించాం కదా ఇందాక, మనకి గ్రాఫ్ ఇలా ఉంది కదా. సో గ్రాఫ్ లో మనం ఇక్కడ ఒక పార్ట్ మనం ఇందాక గ్యాస్ ఫేజ్ కి అయితే ఇది తీసుకున్నాం. సో లిక్విడ్ ఫేజ్ కి వచ్చేటప్పటికి ఈ లైన్ తీసుకోవాలి. అంతే తేడా, రిమైనింగ్ అంతా కూడా సేమ్. ఓకేనా? సో మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు వచ్చిందా లేదా అనేది చెప్పండి. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇండివిజువల్ లిక్విడ్ ఫేజ్ మాస్ ట్రాన్స్ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ మీకు టర్మ్స్ కూడా ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పెట్టాను PPT. Okay, so now the important point. So what is the significance of this equation? What is the significance of these terms? Okay, so now what I will see that now so the fractional resistance. So the fractional resistance of a, just wait a minute. ఇక్కడ మనకి చూడండి అమ్మా, సో ఫ్రాక్షనల్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉంది కదా. సో ఫ్రాక్షనల్ అంటే ఏంటి, కంపారిజన్. సో ఇండివిజువల్ గా చూస్తే ఎలా ఉంది, ఓవరాల్ గా చూస్తే ఎలా ఉంది. ఓకే, సో కంపారిజన్. సో ఇఫ్ యూ డూ దాట్, సీ నౌ, సో ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫర్డ్ బై గ్యాస్ ఫేజ్ డివైడెడ్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ టూ ఫేజెస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్యాస్. సో 1/small ky by 1/capital K. 1/small ky అంటే ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఇన్ గ్యాస్ ఫేజ్, అండ్ 1/capital Ky అంటే ఏంటి, రెసిస్టెన్స్ ఇన్ టూ ఫేజెస్ ఓవరాల్ ప్రాసెస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ గ్యాస్ ఫేజ్ టర్మ్స్. సో సిమిలర్ గా
మనకి ఇక్కడ లిక్విడ్ ఫేజ్ కూడా చూడండి, లిక్విడ్ ఫేజ్ కూడా చూడండి, M ప్రైమ్ బై KX సిమిలర్ గా మనం రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అంటే గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉన్న రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది ఓవరాల్ గా, అంటే ఇప్పుడు ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. మీరు ఒక డొనేషన్ కి సపోజ్ ఏదైనా హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కదా మన కాలేజీలోను. సో హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ వాళ్ళు ఏదైనా మనీ కలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో మనీ కలెక్ట్ చేసినప్పుడు సో వాళ్ళే ఇప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ దేర్ క్యాపబిలిటీ ఎవ్రీ వన్ కంట్రిబ్యూట్ సంథింగ్. ఓకే, సో ఐ కంట్రిబ్యూట్ ఓన్లీ 10 రూపీస్. సపోజ్ నా దగ్గర నేను ఓన్లీ 10 రూపీస్ నేను కంట్రిబ్యూట్ చేశాను, బట్ వేరే ఒకళ్ళు 200 రూపీస్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. ఓకేనా, సో 200 రూపీస్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు, ఇంకొకళ్ళు మేబీ ఇంకొక 40 రూపీస్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. సో ఓవరాల్ గా నాకు వచ్చేది ఏంటంటే 10 + 40 + 200, లేదా ఈ 40 కూడా తీసేయండి. సో ఇంకొకరు 190 కంట్రిబ్యూట్ చేశారు, సో 190 కంట్రిబ్యూట్. సో నా 10 + 190 టోటల్ ఎంత వచ్చింది 200 రూపీస్. సో ఓవరాల్ అమౌంట్ చూసినప్పుడు మీకు 200 లాగా కనిపిస్తుంది, అంటే మేబీ ఒక కన్సిడరబుల్ అమౌంట్. బట్ అందులో నా కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత, ఓన్లీ 10 రూపీస్, చాలా తక్కువ. ఓకేనా, సో అంటే నా కంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది అంటే అమౌంట్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది అంటే, ఇప్పుడు సో సెకండ్ పర్సన్ 190 రూపీస్ ఎవరైతే ఇచ్చారో వాళ్ళ నుంచి కంట్రిబ్యూషన్ ఎక్కువ ఉంది, అవునా. సో టు అండర్స్టాండ్ దట్ వాట్ ఐ విల్ డూ, సో కంట్రిబ్యూషన్ బై మీ డివైడెడ్ బై టోటల్ కంట్రిబ్యూషన్ ఎంత వస్తుంది, 10 రూపీస్ బై 200, ఓన్లీ ఎంత, జస్ట్ 0.05% అలా వస్తుంది. బట్ వాట్ అబౌట్ అదర్ పర్సన్ 190 రూపీస్ బై 200, సో కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంది. ఓకేనా, సో మనకి సిమిలర్ గా మనకు ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. సో ప్రాసెస్ లో ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. రెసిస్టెన్స్ ఏంటి, రెస్ట్రిక్షన్, అంటే ప్రాసెస్ జరగకుండా అడ్డుకునేది. ఓకేనా, సో రెస్ట్రిక్షన్ అంటే మనం అడ్డుకునేది ఎక్కడుంది, సపోజ్ ఇప్పుడు ప్రాసెస్ జరగకుండా ఇది ఆపుతుంది, సో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. రెసిస్టెన్స్ అంటే అంతే కదా, సో రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తుంది. ఆ రెస్ట్రిక్షన్ అనేది ఎక్కడ ఉంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉందా, గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉందా. సో టు అండర్స్టాండ్ దాట్ వాట్ ఐ will do comparison. So for that I take the help of fractional resistance. So that is nothing but the ratio of resistance offered by gas phase divided by total resistance in two phases, and resistance offered by liquid phase divided by total resistance. So similar గా మీరు లిక్విడ్ టర్మ్స్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉందా, లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉందా. సో ఆ ఐడియా నాకు వస్తే, so what is the benefit of getting that information? So what can I do by getting that information or information data from that? సో నాకు ప్రాసెస్ కంట్రోల్ చేయాలంటే నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలియాలి కదా. సో ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలియాలంటే, సో ఐదర్ నాకు ఇప్పుడు లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ప్రాబ్లం ఉందంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ లోనే నేను దానికి మెజర్స్ తీసుకుంటా, అంటే స్టీరింగ్ పెట్టడం లేకపోతే ఏదో ఒకటి పెట్టడం. లేదు గ్యాస్ ఫేజ్ లో ఉంది అంటే గ్యాస్ ఫేజ్ లో తగ్గట్టుగా నేను మెజర్స్ తీసుకుంటా. సో నాకు ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలియకుండా నేను, సపోజ్ నాకు ఓవరాల్ ప్రాసెస్ అనేది నాకు జరగట్లేదు, సో నాకు వితౌట్ అనాలిసిస్ ఇఫ్ ఐ గో ఫర్ గ్యాస్ ఫేజ్, లైక్ గ్యాస్ ఫేజ్ టెంపరేచర్ పెంచడం తగ్గించడం, ప్రెషర్ పెంచడం తగ్గించడం, సో ఐఎమ్ టేకింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ మెజర్స్. బట్ యాక్చువల్గా ప్రాబ్లం ఎక్కడుందంటే 90% రెసిస్టెన్స్ అంతా కూడా లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఉందనుకోండి, నేను ఎన్ని మెజర్స్ తీసుకున్నా కానీ గ్యాస్ ఫేజ్ మీద, సో నాకు వేస్ట్ ఆఫ్ టైం, సో నాకు అది నాకేం యూజ్ అవ్వదు కదా. సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ అనాలిసిస్, యూ కెన్ డూ ద you can do problem analysis to identify the problem. So now what is the up to we have come to the point that how can we determine, so we can determine where the problem is. ఓకేనా, సో ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో తెలుస్తుంది కాబట్టి, సో దాన్ని బట్టి నేను ఎఫెక్టివ్ మెజర్స్ అనేవి నేను తీసుకోవచ్చు. సో క్వాంటిటేటివ్ గా అంటే ఇంకొకలాగా నాకు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ చూడండి ఇక్కడ, హైలీ సాల్యుబుల్ గ్యాస్. హైలీ సాల్యుబుల్ గ్యాస్ అంటే ఏంటి, మీరు గ్యాస్ అనేది లిక్విడ్ ఫేజ్ తోటి కాంటాక్ట్ లోకి తీసుకుని వచ్చిన వెంటనే అది డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. అంటే ఏంటి, అట్రాక్షన్ ఎక్కువ అనమాట, దానికి ఎఫినిటీ ఎక్కువ. సో
సో మీరు జస్ట్ తీసుకురావడమే, అంటే లిక్విడ్ ని గ్యాస్ ని దగ్గర తీసుకురావడమే జస్ట్ టైం స్టెప్. సో తీసుకొచ్చిన వెంటనే ఆ గ్యాస్ లో ఉన్న కాంపోనెంట్ ఇమ్మీడియట్ గా మనకి లిక్విడ్ లోకి డిసాల్వ్ అయిపోతుంది. సో దాన్నే మనం హైలీ సాల్యుబుల్ గ్యాస్ అంటాం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ అమ్మోనియా ఇన్ వాటర్. మీరు అమ్మోనియా గ్యాస్ తీసుకుని జస్ట్ వాటర్ తో కాంటాక్ట్ లో తీసుకురాగానే ఇమ్మీడియట్ గా అమ్మోనియా అనేది వాటర్ లో డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో అంటే దాని అర్థం ఏంటి, మీరు తీసుకురావడమే ప్రాబ్లం. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ గ్యాస్ మనకి ఇప్పుడు ఇది లిక్విడ్ అనుకోండి, సో ఇది గ్యాస్ అనుకోండి. ఓకే, సో ఈ కాంపోనెంట్ అనేది జస్ట్ సర్ఫేస్ దగ్గరికి రావడమే లేట్, వచ్చిన వెంటనే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఎఫినిటీ అట్రాక్షన్ అనేది ఎక్కువ. ఓకేనా? అంటే ఈ కాంపోనెంట్ అప్పుడు దేని బేస్ మీద కంట్రోల్ అవుతుంది అంటే గ్యాస్ ఫేజ్ మీద. అంటే ఈ గ్యాస్ ఇప్పుడు మనకి ఈ కాంపోనెంట్ అనేది ఈ గ్యాస్ ఫేజ్ ఈ ట్రావెల్ అవ్వాలి కదా, ఇది ట్రావెల్ అవ్వడమే లేటు. సో వచ్చిన వెంటనే లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఎలాంటి రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇమ్మీడియట్ గా డిజాల్వ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో that process is called gas phase control. So that means, so there is no resistance or negligible resistance in liquid phase. So as soon as the gas reaches the interface, so immediately it gets dissolved. సో దానికి అప్పుడు ఎం ప్రైమ్ అనేది ఏముంటుందంటే స్మాలర్ వాల్యూ. ఓకేనా? ఎం ప్రైమ్ అనేది స్మాలర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి, మనకి దాని వాల్యూ అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనకి స్మాలర్ వాల్యూ అంటే దాని యొక్క సిగ్నిఫికెన్స్ కూడా చూడండి. ఎం ప్రైమ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ కార్డ్ యొక్క స్లోప్ కదా. సో స్మాలర్ వాల్యూ అంటే ఏంటి దాని అర్థం, సో దీనికి ఈ ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్కి దగ్గరకు వస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఈక్విలిబ్రియం కర్వ్కి దగ్గరకు వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటి, అప్పుడు సో డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ చాలా తక్కువ ఉంది అని అర్థం. ఓకే, సో స్మాలర్ వాల్యూ అంటే దాని అర్థం. సో ఎందుకు డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది అంటే, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ అంటే ఇది ఈ గ్యాప్ కదా. సో దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది, డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ తక్కువ అవుతుంది. డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉందంటే దాని అర్థం మనకి ప్రాసెస్ అనేది మనకి అక్కడ గ్యాస్ ఫేజ్కి. ఓకే, సో గ్యాస్ ఫేజ్ చూస్తే మీకు ఆ గ్యాస్ ఫేజ్ సంబంధించింది వాల్యూ అక్కడ మనకి అంటే మనకి డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ తక్కువ ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కువ టైం జరుగుతుంది, స్లోగా జరుగుతుంది. ఓకేనా? సో గ్యాస్ ఫేజ్ లో స్లోగా జరుగుతుంది, బట్ లిక్విడ్ ఫేజ్ లో ఫాస్ట్ గా జరుగుతుంది. ఎందుకంటే హైలీ డిజాల్వబుల్, అంటే లిక్విడ్ ఫేజ్ లో రెసిస్టెన్స్ లేదు అంటే ఇమీడియట్ గా వెళ్ళిపోవడమే కదా. సో మీరు చూడండి, ఎదురుగా మనకు గాలి వస్తుంది అనుకోండి, సో మనం మూవ్ అవ్వడం కష్టం అవుతుంది కదా, అంటే రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో లేదు, నాకు అసలు రెసిస్టెన్స్ ఏమీ లేదు అంటే ఈజీగా నేను వెళ్ళిపోవచ్చు, అవునా? సో లిక్విడ్ ఫేజ్ లో నాకు రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి ఇమీడియట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది. సో గ్యాస్ ఫేజ్ లో రెసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి సో ఇట్ టేక్స్ టైం. అలానే లెస్ సాల్యుబుల్. సో లెస్ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, సో లిక్విడ్ అనేది అలో చేయట్లేదు దానిలోకి డిజాల్వ్ అవ్వడానికి. ఓకేనా? సో మీరు చూడండి, కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు మీరు సాల్ట్ వేసారంటే వాటర్లో ఇమీడియట్ గా డిజాల్వ్ అవుతుంది. బట్ కొన్ని కెమికల్స్ ఉంటాయి, వేసిన తర్వాత శాండ్ వేయండి, శాండ్ వేస్తే మీకు డిజాల్వ్ అవుతుందా? డిజాల్వ్ అవుతుంది కదా. అంటే ఏంటి, వాటర్ అనేది అది తీసుకుంటలేదు. బట్ అదే సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ వేస్తే ఇమీడియట్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతుంది, రైట్? సో లైక్ దట్. సో లెస్ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటంటే ఆ వాటర్ కానీ సాల్వెంట్ కానీ ఏం చేస్తుంది, ఆ లిక్విడ్ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో అది, సో అది మనకి దీనికి కంపాటబుల్ గా లేదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది రిజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, సో తోసేస్తూ ఉంటుంది బయటికి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ లెస్ సాల్యుబుల్. ఓకే, ఇన్ దట్ కేస్ ఎం ప్రైమ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే మనకి ఆ కర్వ్ యొక్క స్లోప్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ వాటర్. సో అందుకనే మీకు చూడండి, ఇక్కడ మనకి చేపల చెరువులు కానీ ఇవన్నీ అక్కడ మీకు కొన్ని మోటార్స్ కంటిన్యూస్ గా రన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యాక్చువల్ గా ఆక్సిజన్ అనేది హైలీ సాల్యుబుల్ అనుకోండి, ఆ మిషన్స్ యొక్క అవసరమే ఉండదు. మనకి ఏంటి, లోపల ఫిషరీ ఏదైతే ఉందో, ఫిషరీ యానిమల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మనకు ఆక్సిజన్ సప్లై చేయాలి కదా.
సో ఇమీడియట్ గా మనకి ఆక్సిజన్ అనేది ఎయిర్ నుంచి వెళ్ళిపోతుంది హై సాల్యుబుల్ అయితే. బట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సాల్యుబుల్ ఆర్ లెస్ సాల్యుబుల్, సో మనం ఏంటి ఎక్స్టర్నల్ మీన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి. అందుకని కంటిన్యూస్ గా రన్ చేస్తూ ఉంటారు ఏంటి ఆక్సిజన్ ని కంటిన్యూస్ గా సర్ఫేస్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చి సో ఎక్కువసేపు కాంటాక్టింగ్ లోకి ఉంచడానికి కంటిన్యూస్ గా రన్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ గ్యాస్, నో గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్. అంటే ప్యూర్ గ్యాస్ అయితే మనకి అసలు అంతా ప్యూర్ గ్యాసే కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఏదైనా వేరే కాంపోనెంట్ అనేది ఎగ్జిస్ట్ అయితే. ఒకవేళ ఆ కాంపోనెంట్ లేదనుకోండి, సో నో గ్యాస్ ఫేజ్. సో మోడరేట్లీ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, సో గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్, లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంపార్టెంట్ అయితే ఆ కేసుని మనం మోడరేట్లీ సాల్యుబుల్ అంటాం. సో 4 కేసెస్, 1 ఈస్ హైలీ సాల్యుబుల్, లెస్ సాల్యుబుల్, అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ గ్యాస్, మోడరేట్లీ సాల్యుబుల్. సో 4 కేసెస్ చూడండి. సో హైలీ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లిజిబుల్, సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ గ్యాస్ ఫేజ్ కంట్రోల్. లెస్ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, సో గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ నెగ్లిజిబుల్, లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్. అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ గ్యాస్ అంటే అందులో ఇంకా వేరే కాంపోనెంట్స్ ఏం లేవు అంటే అక్కడ గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఉండదు. సో మోడరేట్లీ సాల్యుబుల్ అంటే ఏంటి, గ్యాస్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది, లిక్విడ్ ఫేజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండదు. ఓకే, సో based on this information you can determine the process characteristics. So if you have some data about any process, so based on that you can determine it. Okay, so let's see some problems. Maybe time is not sufficient, it's already 12:15. So what I will do, I'll give some problems now. You just try to solve based on the concept we covered, and after that, as I said, once my audio problem is resolved, so I'll post the video recording solutions of the problems also. Okay, so I'll give you some problems. Just wait a minute. Okay, I will do one thing. I will post in a Google Classroom. You just go through that and try to solve it. Okay. So if you have any doubts, I'll clarify. Otherwise, I'll close the session. Is it clear, ma'am? Today's topic? Is it clear? Yes, ma'am. Yeah, I'll close the session. You can leave now. So I'll post the attendance link. You just respond.